پڑھ دو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ جیسا کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 17 اکتوبر ہے اور 17 اکتوبر کو سر سید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے۔ صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی علی برادری رہتی ہے اور جہاں بھی اس ادارے سے متعلق لوگ وابستہ ہیں، جہاں بھی وہ رہتے ہیں تو اپنے اپنے طریقے سے اور اس سر سید رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کو مناتے ہیں۔ سر سید رحمۃ اللہ علیہ کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، کیونکہ سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے قوم اور ملت کے لیے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ جن کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے بہت سارے کام انجام دیے ہیں۔ جیسے 1863 میں سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا، پھر اس کے بعد 1875 میں مدرسۃ العلوم کا قیام کیا، پھر 1877 میں یہ مدرسہ کالج کی شکل میں بدل گیا اور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی شکل اختیار کر لی۔ ایسے ہی سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کی اصلاح اور فلاح و بہبود کے لیے ایک رسالے کا بھی اجرا کیا، جس کو تہذیب الاخلاق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی سر سید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا اصلاحی مضامین لکھتے رہتے تھے، اور قوم جن گمراہیوں میں مبتلا تھی اور جن خرافات میں مبتلا تھی ان کی اصلاح کے لیے تہذیب الاخلاق کے اندر مضامین لکھتے رہتے تھے۔ سر سید رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ایک زبردست قربانی سے تعبیر ہے۔ سر سید رحمۃ اللہ علیہ کو اگر معمار اول، اس قوم کا معمار اول کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ قوم کے اندر جہالت، اخلاقی پستی، تعصب، کاہلی وغیرہ جیسی دیگر خامیوں کے ساتھ ساتھ مذہبی منافرت بھی زوروں پر تھی، اور مذہبی سطح پر منافرت کے سبب حالت یہ تھی کہ زیادہ تر مسلمان انگریز اور انگریزی تعلیم کے سخت مخالف تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزی زبان کے ساتھ ان کا کٹر پن اور زیادہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ وہ انگریزوں کی طرح انگریزی زبان سے بھی متنفر تھے اور انگریزی تعلیم کو اپنانے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں تھے۔ لیکن سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جہد مسلسل سے جو ہے وہ قوم کو کسی طریقے سے جدید تعلیم کی طرف راغب کیا، اور پھر یہ کالج، جس کو ہم محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کہتے ہیں، بڑھتے بڑھتے 1920 میں ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ تو آج اس یونیورسٹی کو تقریباً 1 صدی گزر چکی ہے اور پورے 100 سال ہو چکے ہیں اس یونیورسٹی کو، اور اس دوران قوم کے ہونہار بچوں نے اس سے کتنا استفادہ کیا یہ محتاج بیان نہیں ہے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کے لیے اور قوم کی ترقی کے لیے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ سر سید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فکر آج بھی قوم سے مطالبہ کرتی ہے کہ قوم ملت کے دانشور سر سید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اٹھیں اور اس مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ چونکہ تعلیم کی، جدید تعلیم کی جتنی ضرورت سر سید رحمۃ اللہ علیہ کے علیہ میں
रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में थी उससे कहीं ज़्यादा आज है, और आज भी हमारी कौम पस्ती और तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो हमारा कहना यह है कि हिंदुस्तान जहाँ पर मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है, वहाँ पर ऐसे इदारों की और भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाती है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ़ एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कौम के और मिल्लत के अफराद की और नौनिहालों की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कौम के दानिश्वरों को इस तरफ तवज्जो करनी होगी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्ज की और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हिंदुस्तान के अंदर खोली जाएं, ताकि कौम व मिल्लत के अफराद का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और कौम अपनी तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। तो आज की इस तकरीब में, जिसको बाम सेफ की तरफ से जो है मुनाकिद किया जा रहा है, और जैसे पूरी दुनिया में हर खित्ते में सर सैयद डे मनाया जा रहा है, ऐसे ही बाम सेफ ने भी एक ये नहायत ही मुबारक कदम उठाया ताकि सर सैयद से मुताल्लिक़ एक तकरीब का इनेकाद किया जाए और लोगों को बताया जाए कि सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जा कर के ये हम इस काबिल हो सके कि हम दुनिया के सामने और दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके हम बात करने के काबिल हो सके। तारीख की आंखों ने वो वक्त भी देखा कि सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस अज़्म के साथ 1875 में मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली थी और 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में जो तब्दील हुआ था, तो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना और आज पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस चमनिस्तान सर सैयद से फैज़याब हो रही है। सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम मुफक्किर, मसीहा कौम, दर्दमंद और मुस्लिह होने के साथ साथ एक सच्चे मुहिब वतन और गंगा जमनी तहजीब के हकीकी अलमबरदार भी थे। सर सैयद के नज़दीक कौम से मुराद हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनका सच्चा और प्यारा जुमला भला कौन भुला सकता है कि ये मुल्क एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है। हिंदू और मुसलमान इसकी दो प्यारी प्यारी आँखें हैं, किसी एक आँख को भी अगर नुकसान पहुँचता है तो दुल्हन का हुस्न यानी इस मुल्क की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो आज ज़रूरत है कि सर सैयद के इस पैगाम को आम किया जाए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया जाए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम की जाए, अलीगढ़ तहरीक जिसे आप और आपके जानिसारों ने खून पसीने से परवान चढ़ाया था, उसे फिर से ज़िंदा किया जाए और अपनी आने वाली नस्ल को उसी तालीमी मिशन से जोड़ा जाए जिससे वो हमें जोड़कर गए थे, ताकि इज़्ज़त और सुरखरोई हमारा मुक़द्दर बन जाए। तो आज के इस मुबारक मौके पर हम कौम को और मिल्लत को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यही पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरीके से सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने कौम व मिल्लत और मज़हब से ऊपर उठकर पूरी कौम के बारे में, पूरे मुल्क के लोगों के बारे में सोचा कि अगर हम लोग तालीम से इसी तरीके से बेगाना रहेंगे तो आज तो अंग्रेज़ हमारे ऊपर जो है वो हाकिम बनकर हुकूमत कर रहे हैं, कल कोई दूसरा आएगा और वह हमारे ऊपर हुकूमत करेगा। अगर तालीमी बेदारी हम लोगों के अंदर आ गई तो फिर हम इस पस्ती और ज़िल्लत से छुटकारा हासिल कर लेंगे, क्योंकि तालीम ही एक ऐसा हथियार है कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी के हर गोशे में तरक्की कर सकते हैं, फलाह और कामरानी से हम किनार हो सकते हैं। बस इन्हीं अल्फाज पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।